मेहनत कुत्ते नूं पाल लो ते ओदी मारिश पे करो तो फिर भी घाटा नहीं हुंदा। घाटा नहीं हुंदा क्यों भाई? हां जी ए मैं गरीब बंदे ने मेहनत करने वास्ते आए ने ते मेरा मतलब ये मेहनत करदे ने पे इन्हां नूं कादी बचत ते मेरा मतलब मेहनत वास्ते आए ने पेट दी खातर ते भुखिया इन्हां भी नहीं मरना। यानी कि मेहनत जरूरी है। हाँ तुही बाबू टाइप बने हो, पैंट शर्ट पाई है, धुप्पे तुही भी खलोते हो, अक्सर मेहनत वास्ते तुही भी भजदे हो ना। 5 मੱਝਾਂ अगर किसी बंदे रखियां होण ते ओह घर दे किन्नियां जीआं दा चंगे तरीके नाल जेड़ा ना निजाम चला सकदा है? ओहदा अलहमदुलिल्लाह सही पूरा एक फैमिली दा गुजारा हो सकदा माशाअल्लाह। ते जे जाके उस सनमे च बह जे जां किते होर कोई उल्टे फिल्टे मुंडे काम पे करन फिर तो नहीं चलदा। लेकिन बेहतर है कि मेहनत करो और जे आप ही खुद भी नहीं कर सकते बंदे रख दे तो उन्हां दे उत्ते सरबराही सही करो। डंगरां नूं खुद मेहनत देखो कि पानी पीना है नहीं या मेहनत लेने को बंदे की जरूरत है। इस तरह आखो कि घर जाके बह रही है तो फिर नहीं हुंदा काम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी की हाल है? बिल्कुल खैर। जनाब दा की नाम है? खिजर इकबाल। खिजर साहब इलाका केड़ा जे? सियालकोट। सर तुसी किन्ने अरसे तो जानवरां दा कारोबार करदे हो पे? 10-15 साल हो गए। माशाअल्लाह जेड़ा तुहाडा 10-15 साल दा तजर्बा है कैसा रहा है? काम तू की हासिल कीता जे, की सिखिया जे? अलहमदुलिल्लाह सर्किट पे चलदा माशाअल्लाह। ते सर तुसी जानवरां दा कारोबार छोटे पैमाने ते करदे हो पे जी? छोटे पैमाने ते काम करना बेहतर है या कि वड्डे पैमाने ते कीता जाए फिर अच्छा है? वड्डे ते कीता जाए तो उहदे च प्रॉफिट बहुत आ। छोटे च जरा तुहानूं फिर छोटी चीज छोटी हुंदी जी। ये तो मसा सर्किट ही चलदा अपना बच्चियां दा जी। बड्डा होए तो उहदे च फिर एक कारोबार बन जांदा ना बहुत बड़ा जी। ते माशाअल्लाह सर तुहाडे कोल किन्ने जानवर ने? कोई है नहीं 12 13 14 छोटे मोटे सारे जी। ये ते वड्डियां मੱਝਾਂ किन्नियां ने? वड्डियां मੱਝਾਂ 5। यानी कि मेन ते जड़ियां वड्डियां 5 मੱਝਾਂ ने उन्हां तो तुसी सर्किट चला रहे हो जी। 5 मੱਝਾਂ अगर किसी बंदे रखियां होण ते ओह घर दे किन्नियां जीआं दा चंगे तरीके नाल जेड़ा ना निजाम चला सकदा है? ओहदा अलहमदुलिल्लाह सही पूरा एक फैमिली दा गुजारा हो सकदा माशाअल्लाह। ते जे जाके उस सनमे च बह जे जां किते होर कोई उल्टे फिल्टे मुंडे काम पे करन फिर तो नहीं चलदा। यानी मेहनत करनी पैनी। मेहनत करनी पैनी। ते किस किस्म दी बंदा मेहनत करे ते फिर कामयाबी मिलदी है? मेहनत ते कि इन्हां लई पहलू कोई पैली होनी चाहिदी है पट्ठे शट्ठे बीजण लई, जां फिर इतनी जेब इजाजत है कि बाजार चों बंदा खरीद सके। ठीक है इन्हां लई ए 2 चीज़ां। बाकी रहण लई डेरा शेरा ठीक होना चाहिए, वो बनना चाहिए बरामदा होए, एक बंद कमरा होए, तूड़ी शूड़ी बोसा बासा इहदे लई रखण जमा करन लई। यानी कि एक अच्छा निजाम जमीन अपनी होनी चाहिए। पानी दा निजाम होना चाहिए इन्हां लई। सर जिस बंदे दी जमीन अपनी नहीं ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਠੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏਗਾ? ਮੁੱਲ ਹੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਨਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਡੇਰੇ ਲਈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा यानी अगर बाजारों लेदा फिर बचत कम ही है दी? कोई नहीं है बचत बुचत कोई नहीं, फिर कम गंदे दे विच सिर तो उन्हां दी कोई लोड़ नहीं। ते सर तुसी जेड़े जानवर रखे ने केड़ी नस्ल दे रखे ने? ये नस्ल मैं तैनूं केड़ी दस्सां, देसी मੱਝਾਂ ने। ठीक है चीचा वतन दियां नहीं है, आम घर दियां ने पालियां। अच्छा यानी कि देसी मੱਝਾਂ ही तुहाडे कोल? कुछ लोग कहंदे ने साडे कोल चीचा वतनी है, नीली रावी है। बस नहीं अल्लाह ताला मेहरबानी करे घर दियां ने माशाअल्लाह। अदा मतलब है कि देसी मੱਝਾਂ रख के भी बंदा कामयाबी हासिल कर सकदा है। अल्हम्दुलिल्लाह अपना सर्किट पे चलदा है, बाहर काम बड़ा औखा ही है। सर तुसी जिक्र कीता काम मुश्किल है। हां जी। ए काम विच केड़ी-केड़ी मुश्किलात हुंदियां ने? इहदे च मुश्किल है कि इन्हां गोबर भी करना है, पट्ठे भी, मेरा सारा हिसाब किताब जरा करिए तो बड़ा मुश्किल है। हार्डवर्क काम है, यानी काम मेहनती है, बहुत हार्डवर्क काम। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं मुलाजम रख ला आप ही काम ना करा, ओदे वास्ते तुहाडी की कोई राय है? ओदे वास्ते कि मुलाजम जेड़ा है ना ओदा कोई भरोसा नहीं है, वो किसी टाइम ही आ सकदा कि आज मैं चलिया जे। ठीक है ना। फिर अगर तुहां इन्ना फार्म दे विच पाया तुसीं खुद नहीं कर सकदे
ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਯਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਡਾਹਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ, ਚਾਰੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਡਾਈਦਾ ਬਸ। ਚਰਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? 5 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਸਟਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬੂਸਾ ਲਾ ਲਓ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਲਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੂੜੀ ਬੂਸਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ 5 ਮਣ ਲਾ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਟਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ 5 ਘੰਟੇ ਤੇ 5 ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਾਰੋ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 3 ਮਣ। 3 ਮਣ? ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਰਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬਚਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚਰਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਜੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਪੱਠੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ, ਐਤੀ ਕਣਕਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੜੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੇ ਫੇਰ ਫੂਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਰਚਾ ਥੋੜਾ ਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੱਝ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਬੜਾ ਬੰਡਾ ਛੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ, ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਚੋ ਲਈਦਾ, ਸਰਕਟ ਜੂ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਖਰਚਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ 2000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ 2000 ਲਾ ਕੇ ਅੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਡੰਗਰ ਭਾਲ ਪਏਦਾ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋ ਆਪਣਾ ਸਰਕਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਬਚਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਕਟ ਇਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੁੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ 2 ਡੰਗਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਨੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਭ ਸੂੰਭ ਅੱਛੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਚ ਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਂਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣ, 2.5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਵੀ ਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬਣ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਜਾਗ ਬਣ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿੰਜ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਣ ਲੱਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਡਾ ਛੰਡਾ ਸਹੀ ਮਿਲੇ, ਪੱਠੇ ਸਹੀ ਮਿਲਣ, ਤੂੰ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਲਈਏ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਕੋਈ 7 ਸਾਲਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛੀ ਬਣੇ? ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਅੱਧਾ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਥਾਣੀਆਂ ਪਿਛਲੇ? ਅਗਲਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ। ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਚਾਰਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਕੋਈ ਖਲ ਛਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਲੋਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਲੋਈਆਂ? ਬਈ ਉਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਖੁਦ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੂਣ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਲ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਅਦਰਕ ਮਿਰਚਾਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਠੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਇੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ, ਕੋਈ 2-4 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਠੋਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਕਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋੜ ਛੋੜ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰੀ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਕਾਮ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਹਨਤ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਿਸ਼ ਪਏ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਬੱਚਤ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੂ ਟੈਪ ਬਣੇ ਹੋ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਧੁੱਪੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋ। ਅਕਸਰ ਮਿਹਨਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ। ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੇ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ। ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਡਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੰਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬਰਾਹੀ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੋ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।